Good morning, my dear children. 2026, sixth class, new syllabus. The book Purvi, from the book Purvi, the first lesson is a bottle of dew. If you are watching this channel first time, please subscribe for more grammar videos and more lessons. This is Palachandra, School Assistant English at NCR High School, Chittedu. Here, before going to explain the story, I would like to play a small animated video. All of you observe this video clearly. It is very helpful to understand the lesson clearly. Had left behind a lot of land as an inheritance for him. But he didn't value it because he had heard somewhere about a magical potion. Since then, he has been engrossed in searching for that potion or creating it. Taking advantage of this, the villager seized all his property. Are you sure this will work? Yes, it will surely work. Take these coins. His wife, Rama, was quite worried because of Chandu's Oh, actions. you have sold all our land. At least pay some attention to the small piece of land that's left now. Otherwise, that too will slip away from our hands. Once I create the potion that turns everything into gold, then there will be only wealth and happiness around us. Oh my god, I don't know which magical spell has possessed him. Give me arms. Give me some arms, please. Greetings, my lord. Please come and take a seat. Son, I'm very pleased with your services. Really, my lord? Then my life has indeed become successful. Just before you leave, please tell me one thing. I have heard about a magical potion that can turn anything into gold. Is it true? It is absolutely true. When I was meditating in the Himalayas, I also learned the method to create that magical potion. What? I found it! I found it! I knew it! My lord, now quickly tell me the method to make that potion. You will have to put in a lot of hard work for this. I have been working hard for so many years. Just tell me the method. I will do it. So listen carefully. You will have to plant a banana tree and water it daily. This is a very easy task. First, listen to the whole thing. When the tree grows, during the cold season, dew will fall on its leaves. You will have to collect the dew from the leaves in these bottles. Dew in the bottles? And I have to plant the tree? My lord, please suggest an easier method. If you want an easy method, then this is not for you. Wait, my lord, wait. Just tell me the method. I will put all my efforts into completing it. So listen carefully. When you have collected 5 bottles of dew, bring them to me. I will transform the dew into the magical potion with my mantra. Then a drop of that potion can turn anything into gold. But winter only lasts for a few months in a year. Like this, it will take years for me to collect 5 bottles of dew. But there seems to be no other way. Chandu clears the entire field and plants many banana trees. He takes care of the trees day and night.
regardless of storms or hurricanes. In the end, his hard work pays off, and the trees bear plenty of bananas. Wow! See the fruits of your hard work? So many of them! Now our house will be filled with gold. Gold? But what does gold have to do with bananas? Banana? I'm talking about the dew deposited on the leaves, not the banana. It is from the dew that the potion to turn things into gold will be made. That's what the wise sage said. What? You did all the efforts for the dew, not the bananas? Well, do whatever you want to do. But first, give me those bananas so that I can sell them in the market. Oh no, dew! Huh? Hey! I made a huge loss because of you. Now let me first collect the dew. Just one bottle? It will take me many years to collect 5 bottles of dew like this. You keep collecting the dew. I am going to sell the bananas. Every year, Chandu would plant banana trees and collect dew from them. Meanwhile, Rama used to sell the bananas from the trees in the market. As time passed, 5 years went by, and finally, Chandu managed to collect 5 bottles of dew. Wow! I have done it! Finally, I have done it! My lord! Look here, I have collected 5 bottles of dew. Now quickly turn this dew into the magical potion with your magical mantra. Alright, now quickly turn into a golden plate. Huh? Let me pour some more. Huh? Why this is not working? Now turn into a golden leaf. This also did not work. Not even this. Why is this not working? Because no such potion exists. What? This is cheating, my lord. You have wasted my 5 years. Hey, Rama, you are here? And what is this? Look at this. So many gold coins. This is the goal for which you have been working continuously for the past 5 years. What do you mean? I mean, while you were farming and growing banana trees, Rama used to sell the bananas in the market. Gradually, she collected so many coins from it. This is your gold, and it did not come from any potion, but from your hard work. But why didn't you tell me this earlier? If I had told you earlier, you wouldn't have done all this. Forgive me, my lord. I have realized that hard work is the real magical potion. After that day, Chandu worked very hard. And he also stopped trusting anyone's words blindly. This is the animated video. It's very helpful to the students to understand the lesson clearly. Okay, my dear children, do you understand the lesson? Okay, now I would like to explain line by line. All of you, open your textbooks and observe each and every line.
had left behind a lot of land as an inheritance for him. Hello, good morning my dear children. This is your Balachandra. Here in this video, I am going to explain you the new textbook Purvi, 6th class English textbook నందు ఫస్ట్ లెసన్ని మనం ఈరోజు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం. 2027 న్యూ textbook Purvi, 6th class. Here in the 6th class textbook, the first lesson, the first unit is fables and folk tales. Here in this fables and folk tales, the first lesson is a bottle of dew. Here a bottle of dew. Here dew, what is meant by dew? Here dew means tiny drops of water often cling to plants and grass. ఒక చిన్న చిన్న నీటి బిందువులు, ఒక ఆకు పైన ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న నీటి బిందువులను మనం ఏమంటామంటే డ్యూ. అంటే మంచు కురిసినటువంటి సమయంలో ఆకుపైన ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న చిన్న నీటి బిందువులను మనం ఏమంటామంటే డ్యూ అని పిలుస్తాం. హియర్ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ డ్యూ, ఇట్ ఈస్ ద చాప్టర్. హియర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద లెసన్, what are the characters in the story? Now we have to know the characters, then we enter into the story. Here the characters in this story is Ramanatha. Here Ramanatha is a main character in this story. Here son of a rich landlord. ఈయన ఒక landlord కి, ఒక rich landlord యొక్క son. Lazy and irresponsible at first. బిగినింగ్ లో ఇతను చాలా లేజీగా ఉంటాడు, చాలా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్గా ఉంటాడు అనమాట. బిలీవ్స్ ఇన్ మ్యాజిక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. ఇతను హార్డ్ వర్క్ కంటే కూడా ఏదైనా ఒక మ్యాజిక్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కువ నమ్ముతాడు. హార్డ్ వర్క్ మీద కంటే కూడా ఏదో మ్యాజిక్ మీద అతనికి ఎక్కువ నమ్మకం అనేటువంటిది బిగినింగ్ లో ఉంటుంది. ఈజీలీ చీటెడ్ బై అదర్స్. ఇతనిని ఎక్కువగా చీట్ చేయబడతాడు, అందరి చేత చాలా ఈజీగా చీట్ చేయబడేటువంటి వ్యక్తి రామనాథ. నెక్స్ట్ లేటర్ బికమ్స్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ వైస్. తర్వాత కొద్ది రోజులకి చివరిలో అతను తెలుసుకున్న తర్వాత మంచి హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్గా, మంచి తెలివైనటువంటి పర్సన్గా చేంజ్ అవుతాడు అనమాట. సో హియర్ ఇతని ఈ క్యారెక్టర్ ఏది రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే లేజీ నుంచి హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్గా ఎలా మారాడు అనేటువంటిది ఈ క్యారెక్టర్లో మనం తెలుసుకుంటాం. Next, the second character is Madhumati. Here the Madhumati is the wife of Ramanatha. Ramanatha ki wife ime. So here ఈమె ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే ప్రాక్టికల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో. చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది, చాలా తెలివైనటువంటి అమ్మాయి. వరీడ్ అబౌట్ ది ఫినాన్షియల్ కండిషన్. ఆమె యొక్క ఫినాన్షియల్ కండిషన్ గురించి బాధపడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తన యొక్క హస్బెండ్ రామనాథ ఎటువంటి పని చేయకుండా లేజీగా ఉంటూ మనీ అంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తుంటాడు అన్నమాట. సో సపోర్ట్స్ హర్ హస్బెండ్ ఇన్ ఫార్మింగ్. తన యొక్క భర్త ఫార్మింగ్ చేసేటువంటి, వ్యవసాయం చేసేటువంటి సమయంలో తన భర్తకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సెల్స్ బనానాస్ అండ్ కార్న్స్ అండ్ ఎర్న్స్ మనీ. సో అతను ఫార్మింగ్ చేసిన తర్వాత హస్బెండ్కి సహాయం చేస్తూ అతను పండించినటువంటి పంట బనానాస్ని అమ్మి డబ్బులు సంపాదిస్తుంది అనమాట. సో ఈ క్యారెక్టర్ ఏది రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సపోర్ట్కి సింబల్గా ఈ మధుమతి అనేటువంటి క్యారెక్టర్ని, రెస్పాన్సిబిలిటీకి సపోర్ట్కి సింబల్గా ఈమెనే చెప్పుకోవచ్చు. హార్డ్ వర్కింగ్, లేజీకి హార్డ్ వర్కింగ్కి సింబాలిక్గా రామనాథన్ చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ లేజీగా ఉంటాడు, తర్వాత అతను హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్గా మారుతాడు అనమాట. నెక్స్ట్ మహీపతి, థర్డ్ క్యారెక్టర్. వైజ్ సేస్, ఒక తెలివైనటువంటి ఒక ఋషి అనమాట. సో ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఆయన చాలా తెలివైనటువంటి వ్యక్తి, చాలా అనుభవం కలిగినటువంటి ఋషి. నోస్ హౌ టు టీచ్ లైఫ్ లెసన్స్. ఆయనకి ప్రతి ఒక్కరికి జీవిత పాఠాలను ఎలా తెలియచేయాలి అనేటువంటి విషయం చాలా బాగా తెలుసు అతనికి. యూజెస్ ఏ క్లవర్ ట్రిక్ టు గైడ్ రామనాథ. ఇతను రామనాథ లేజీగా ఉన్నటువంటి రామనాథని
హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్గా మార్చడంలో ఒక తెలివైనటువంటి ట్రిక్ని ప్లే చేసి అతన్ని లేజీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్గా తయారు చేసినటువంటి మార్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ మహీపతి. హియర్ హెల్ప్స్ హిమ్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. ఇతను రామనాథ తన యొక్క హార్డ్ వర్క్ యొక్క వాల్యూని తెలుసుకోవడంలో ఇతను చాలా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ క్యారెక్టర్ని మహీపతి అనేటువంటి క్యారెక్టర్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే విజ్డమ్ అండ్ గైడెన్స్. ఒక తెలివైనటువంటి వ్యక్తిని మరియు గైడెన్స్ అనేటువంటిది ఆ రెండు రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి క్యారెక్టర్ వచ్చి మహీపతి. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు start the story, I would like to give you a brief introduction of the story. Here the story is about a Ramanatha, a man who inherits great wealth but wastes it chasing a foolish dream. ఇతను ఏంటంటే రామనాథ ఒక తన తండ్రి దగ్గర నుంచి వంశపారంపర్యంగా చాలా డబ్బు అతనికి రావడం జరుగుతుంది. సో బట్ వేస్ట్ ఇట్ చేసింగ్ ఏ ఫూలిష్ డ్రీమ్, తన యొక్క ఫూలిష్ డ్రీమ్ ఒక ఏదో కళని నెరవేర్చుకునేదానికి ఫూలిష్ డ్రీమ్ ఒకటి ఉంటే ఆ డ్రీమ్ను ఫుల్ఫిల్ చేసుకునేదానికి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని అంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. హీ బిలీవ్స్ ఇన్ ఏ మ్యాజిక్ పోషన్. ఆయన ఒక మ్యాజిక్ పోషన్ అంటే ఒక మ్యాజిక్ మాయ, ఒక మ్యాజిక్ పోషన్ అనేటువంటి దాన్ని నమ్ముకుంటాడు. దట్ కెన్ టర్న్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు గోల్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్. అంటే కష్టపడడం వల్ల మనీ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు అనే దానికంటే కూడా ఒక మాయ ద్వారా, ఏదైనా ఒక మాయ మంత్రాల ద్వారా మనము అంటే పోషన్ ఒక ఏదైనా ఒక వాటర్ ద్వారా మ్యాజిక్ మాయతో కూడినటువంటి ఒక లిక్విడ్ అనమాట అది. వాటిని దేని మీద అలా చల్లితే అది గోల్డ్గా మారిపోతుంది అనేటువంటి ఒక నమ్మకంతో ఆ మ్యాజిక్ పోషన్ కనిపెట్టడం కోసం తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని అంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. లేజీగా తయారయ్యి కష్టపడకుండా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని అంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. హియర్ ది స్టోరీ రిటన్ బై సుధామూర్తి. ఈ స్టోరీని సుధామూర్తి అనేటువంటి ఆమె రాయడం జరిగింది. టీచర్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ని టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఆమె నేర్పించేటువంటి లెసన్, ఈ లెసన్ ద్వారా మనం నేర్చుకునేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మోరల్ వాల్యూస్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్ టు సక్సెస్. సక్సెస్కి ఎలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఉండవు. హార్డ్ వర్క్ అండ్ పేషెన్స్ ఆర్ ద రియల్ సోర్స్ ఆఫ్ వెల్త్. హార్డ్ వర్క్ ద్వారా, పేషెన్స్ ద్వారా మనము రియల్స్ ఆఫ్ వెల్త్ సంపాదనకు వీటి ద్వారా మనము వెల్త్ అనేటువంటిది సంపాదించవచ్చు. అంతేకాని షార్ట్ కట్స్ ద్వారా, మాయ ద్వారా, మ్యాజిక్ ద్వారా మనము వెల్త్ సంపాదించలేము. సో హార్డ్ వర్క్ అనేటువంటిది మన యొక్క గ్రోత్కి, మన యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్కి మంచిది అని చెప్పి ఈ లెసన్లో సుధామూర్తి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. హియర్ ద స్టోరీ షోస్ హౌ ఏ వైస్ సేజ్ హెల్ప్స్ రామనాథ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ త్రూ ఏ క్లవర్ ట్రిక్. ఒక క్లవర్ ట్రిక్ ద్వారా రామనాథ ఏ విధంగా రామనాథని అర్థం చేసుకొని అతన్ని మార్చాడు అనేటువంటిది ఈ స్టోరీలో మనకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్. ఒక ఓవరాల్ ఐడియా ఏంటంటే రామనాథ రిప్రజెంట్స్ ఫూలిష్నెస్ అండ్ గ్రీడ్. ఫస్ట్లో ఫూలిష్నెస్ తోటి గ్రీడీగా ఉంటాడు మొదట్లో. నెక్స్ట్ మధుమతి రిప్రజెంట్స్ ప్రాక్టికల్ థింకింగ్. ఆమె ఇలా ఫూలిష్నెస్తో ఉండకుండా ప్రాక్టికల్గా థింక్ చేస్తుంది అన్నమాట ఈమె మధుమతి. నెక్స్ట్ మహీపతి రిప్రజెంట్స్ విజ్డమ్. ఒక తెలివైనటువంటి వ్యక్తిగా మహీపతిని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో టుగెదర్ దే షో హౌ ఏ పర్సన్ కెన్ చేంజ్ అండ్ గ్రో త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక పర్సన్ ఏ విధంగా మార్పు చెందుతాడు, లేజినెస్ నుంచి ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్గా ఎలా మార్పు చెందుతాడు, తన ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా, తన అనుభవం ద్వారా అతనికి తెలియజేసినటువంటి ఒక స్టోరీని ఈరోజు మనము క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకే, నౌ వి ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టోరీ. ఏ బాటిల్ ఆఫ్ డ్యూ, దట్ ఈస్ ద టైటిల్. ఏంటి డ్యూ ఏంటి, బాటిల్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోబోతున్నాం. హియర్ Ramanatha was the son of a rich landlord.
Ramanatha belongs to a wealthy family. ఇక్కడ రామనాథ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక మంచి ధనిక కుటుంబానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి, అంటే ఒక పెద్ద ల్యాండ్ లార్డ్ యొక్క కొడుకు రామనాథ. హిస్ ఫాదర్ లెఫ్ట్ హిమ్ లార్జ్ ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ వెన్ హీ డైడ్. సో హియర్ లార్జ్ ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మీన్స్ లార్జ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అంటే చాలా ఎక్కువ భూమిని తనకు ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ హిస్ ఫాదర్స్ డెత్ రామనాథ ఇన్హెరిటెడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సో చూడండి, ఇక్కడ అతని తండ్రి మరణించిన తర్వాత అతనికి చాలా ల్యాండ్, వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అంతా కూడా అతనికి ఆస్తి అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ సంక్రమించింది. ఓకేనా? సో బట్ రామనాథ డిడ్ నాట్ స్పెండ్ ఈవెన్ వన్ డే లుకింగ్ ఆఫ్టర్ హిస్ ల్యాండ్. సో బట్ he never took care of his property. రామనాథకి ఇంత ప్రాపర్టీ వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఇంత ల్యాండ్ వచ్చినప్పటికీ కూడా, అంత భూమి ఉన్నప్పటికీ కూడా తన భూమిని చూసుకోవడానికి ఆయన ఒక్క రోజు కూడా టైం కేటాయించేవాడు కాదు. అంటే తన ఆస్తిని, తనకు సంక్రమించినటువంటి ప్రాపర్టీని చూసుకునేదానికి, దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేదానికి ఒక్కరోజు కూడా టైము స్పెండ్ చేసేవాడు కాదన్నమాట. సో దిస్ వాజ్ because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. Here potion means a liquid with magical properties. ఏదో ఒక రకమైనటువంటి లిక్విడ్ అనమాట, మ్యాజికల్ ప్రాపర్టీస్, ఒక ద్రవం అనమాట, ఒక లిక్విడ్, అలా చల్లితే అదేంటంటే మ్యాజిక్ పోషన్. ఆ చల్లితే, ఏ వస్తువు మీద చల్లితే ఆ వస్తువు ఏంటంటే బంగారంగా మారిపోవాలి. So that is called magic potion. Magic potion. Magic potion. Potion means a liquid with a magical properties. Here he had a strange belief that a magical liquid could turn things into gold. అతను ఏంటంటే విచిత్రమైన ఆలోచన అతనికి వచ్చింది. ఏ వస్తువు అయినా కూడా బంగారంగా మార్చేటువంటి ఏదైనా ఒక మ్యాజిక్ మందు ఏదైనా ఉంటే అది ఉంది అనేటువంటి, ఒక మందు ఉంది అనేటువంటి ఆ నమ్మకం అతనికి ఉంది. సో హీ స్పెంట్ ఆల్ హిస్ టైమ్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ దిస్ పోర్షన్. సో హీ వేస్టెడ్ ఆల్ హిస్ టైమ్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్ మ్యాజిక్ పోర్షన్. సో తనకున్నటువంటి అంత టైంని మొత్తం కూడా తనకున్నటువంటి ల్యాండ్లో పనిచేసి ఆస్తిని డెవలప్ చేయడం అనేటువంటిది కాకుండా, ఎంతసేపటికి ఆ మ్యాజికల్ పోషన్, ఆ మందుల గురించి తెలుసుకునేదానికి టైం అంతా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేవాడు. ఆ మ్యాజికల్ పోషన్ని ఎలా కనిపెట్టాలి ఏంటి, ఆ మ్యాజికల్ పోషన్ కోసం అతను తనకున్నటువంటి టైం అంతా కూడా వేస్ట్ చేసేవాడు. కష్టపడకుండా లేజీగా కూర్చొని కష్టపడి ఆ పొలంలో వ్యవసాయం చేసుకొని ఏదో మనీని ఎర్న్ చేయకుండా, ఆ మ్యాజిక్ పోషన్ ఏదో, ఆ మందు, మాయ మందు ఏదో ఉంది, దానికి అనుకోని ఆ వాటర్ని వస్తువుల మీద చల్లి ఎక్కువ మనీని, ప్రాపర్టీని సంపాదించాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఆ మందు కోసం సెర్చ్ చేస్తూ ఉండేవాడు అన్నమాట. పీపుల్ చీటెడ్ హిమ్, ఆఫన్ ప్రామిసింగ్ టు టెల్ హిమ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్. సో మెనీ పీపుల్ ఫూల్డ్ హిమ్, బట్ హీ కంటిన్యూడ్ బిలీవింగ్ దెమ్. సో ఈ విధంగా ఈ మ్యాజికల్ పోర్షన్ నేను మీకు దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అంటూ చాలామంది ప్రజలందరూ కూడా అతన్ని ఫుల్లీ చేస్తూ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీనంతా కూడా వాళ్ళు దోచుకుంటూ ఉంటారనమాట. అలా ఒకరు మోసం చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంకొకరు కూడా నేను ఆ మ్యాజికల్ పోర్షన్ గురించి నేను నీకు చెప్తానని చెప్పి మరొక వ్యక్తి వస్తాడు, అతన్ని నమ్ముతాడు. అతనికి కూడా తన దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీని అతనికి కూడా ఇవ్వడం వల్ల ఆ విధంగా మనీని అంతా కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇలా చీటర్స్కి ఆ డబ్బులంతా కూడా, తన ఆస్తులంతా కూడా చేసుకుంటూ ఇస్తూ తనకున్నటువంటి మనీని అంతా కూడా వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. ఈ విధంగా చాలామంది అతన్ని మోసం చేశారు. కానీ అతను మాత్రం తనకున్నటువంటి ఆ ఆశ, ఆ డిజైన్ అనేటువంటి వదలలేదు. ఆ మ్యాజిక్ పోషన్ కనిపెట్టాలి అనేటువంటి దాంతో తన ప్రయత్నాలు తను చేస్తూనే ఉన్నాడు అన్నమాట. సో హియర్ గివ్ అప్. గివ్ అప్ అంటే ఏంటంటే స్టాప్ ట్రయింగ్, అంటే ఆపలేదు. ట్రై చేయడం అనేటువంటిది గివ్ అప్ మీన్స్ స్టాప్ ట్రయింగ్, అంటే స్టాప్ ట్రయింగ్ అంటే ఏదైనా ప్రయత్నం చేయడం, ఆపడం అన్నమాట. ఆపడం, గివ్ అప్.
హీ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్, అతను ఆపలేదన్నమాట, ఆ ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు అని దీని అర్థం. సో హిజ్ వైఫ్ మధుమతి వాజ్ ట్రైడ్ ఆఫ్ దిస్, Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. So here his wife was frustrated and worried about this money. వాళ్ళ భార్య మధుమతికి చాలా వరి అవుతూ ఉంది, ఎందుకంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని అంతా కూడా అతను ఏం చేస్తున్నాడు, వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. తనంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఆ వేస్ట్ చేయడం వల్ల మధుమతి చాలా విసిగిపోయింది అనమాట. అతను ఏం చేస్తున్నాడు, రామనాథ ఉన్నటువంటి డబ్బు అంతా కూడా అనవసరంగా ఆ చీటర్స్కి డబ్బులు ఇచ్చేస్తూ డబ్బు అంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో కాబట్టి ఆమె చాలా వరి అవుతుంది అన్నమాట. She was sure that soon they would be without money. She was sure that soon they would be without money. సో ఇలా ఖర్చు చేసుకుంటూ అలా దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ అదే ఈ విధంగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుంది, షీ ఫియర్డ్ దే వుడ్ సూన్ బికమ్ పూర్. కొద్ది రోజులకి త్వరలోనే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకుండా పోతారు అనేటువంటి మనీ అంతా కూడా ఈ విధంగా అతన్ని మోసం చేస్తుంటే వాళ్ళందరికీ డబ్బు ఇచ్చేస్తుంది కదా, కొద్ది రోజులకి తన మనీ డబ్బు అంతా కూడా పోతుంది అని చెప్పి ఆ మధుమతి నమ్ముతుంది అనమాట. కొద్ది రోజులకు మనకు ఆ డబ్బు అంతా పోతుంది అని చెప్పి మధుమతి అనుకుంటుంది. సో వన్ డే ఏ ఫేమస్ సేజ్ కాల్డ్ మహీపతి కేమ్ టు ద టౌన్. ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వన్ డే ఏ ఫేమస్ సేజ్ కాల్డ్ మహీపతి కేమ్ టు ద టౌన్. ఒకరోజు ఏం చేశారు, ఏ వెల్ నోన్ వైజ్ మ్యాన్ నేమ్డ్ మహీపతి, ఒక తెలివైనటువంటి ఒక వ్యక్తి, మహీపతి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ టౌన్కి రావడం జరిగింది అనమాట. ఒక ఋషి, ఒక మహీపతి అనేటువంటి ఒక ఋషి ఆ గ్రామానికి, ఆ విలేజ్కి రావడం జరిగింది అనమాట. సో రామనాథ బికేమ్ హిస్ ఫాలోవర్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ అబౌట్ ద పోర్షన్. So Ramanatha started following the sage and asked him about the magic portion. రామనాథ అతనికి శిష్యుడిగా మారిపోయి ఆ మ్యాజిక్ పోర్షన్ గురించి ఆ వ్యక్తిని అడిగాడు అనమాట. మహీపతిని అడిగాడు, వచ్చినటువంటి ఆ ఋషిని అడిగాడు అనమాట. దేని గురించి, ఆ మ్యాజిక్ పోర్షన్ గురించి ఋషిని అడిగాడు. ఈ విధంగా ఒక మ్యాజిక్ పోర్షన్ ఏదైనా ఒకటి చల్లితే ఆ వస్తువు అంతా కూడా బంగారుగా మారిపోయేటువంటి ఆ మ్యాజిక్ ఏదైనా ఉంటే, ఆ మంత్రం అదే ఏదైనా ఉంటే నాకు తెలియజేయి, నాకు చెప్పండి అని చెప్పి ఈ విషయం గురించి మహీపతిని అడిగాడు రామనాథ. టు హిస్ సర్ప్రైజ్ ద సేజ్ ఆన్సర్డ్, ఎస్, ఇన్ మై ట్రావెల్స్ ఇన్ ద హిమాలయాస్ ఐ హర్డ్ హౌ యూ కుడ్ మేక్ సచ్ ఎ పోషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. Ramanatha was shocked because the sage said the potion was real but hard to make. సో రామనాథకి ఒక్కసారిగా చాలా ఆశ్చర్యమైంది, ఎందుకంటే ఋషి ఏం చేశాడు, ఈ మ్యాజికల్ పోషన్ అనేటువంటిది నిజంగానే మ్యాజికల్ పోషన్ అనేటువంటిది ఉంది, ఆ మందు తయారు చేయడం అయితే మాత్రం చాలా కష్టం అని చెప్పి, ఆ మందు ఉంది అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు, ఆ ఋషి పేరు ఏం పేరు, మహీపతి అనేటువంటి ఋషి ఆ మ్యాజికల్ పోషన్ అయితే ఉంది కానీ దాన్ని తయారు చేయడం చాలా కష్టం అని చెప్పి రామనాథకి చెప్పాడు. నెక్స్ట్, టెల్ మీ రిక్వెస్టెడ్ రామనాథ, నాట్ బిలీవింగ్ హిస్ లక్. సో అప్పుడు రామనాథ్ ఏం చేస్తాడంటే, రామనాథ్ ఎక్సైటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ద సేజ్ టు టెల్ హిమ్ ద సీక్రెట్. చాలా ఎక్సైటెడ్గా అడుగుతున్నాడు, నాకు ఆ సీక్రెట్ ఏంటో చెప్పు, ఫీలింగ్ వెరీ లక్కీ, నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని, నాకు మంచి వ్యక్తి తగిలాడు అని చెప్పి దయచేసి నాకు చెప్పండి అని చెప్పి రామనాథ ఆ మహీపతిని అడుగుతున్నాడు, ఆ ఋషిని అడుగుతున్నాడు.
సో రామనాథ చాలా ఆనందంతో అడుగుతున్నాడు అనమాట తన అదృష్టాన్ని. నాకు అదృష్టవశాత్తు మీరు నాకు తగిలారు. ఇప్పటి వరకు దీనికోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను. అదృష్టవశాత్తు మీరు నాకు లక్కీగా మీరు కనిపించారు అని చెప్పి రామనాథ చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నాడు అనమాట. యూ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ ఏ బనానా ప్లాంట్. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. సో వెంటనే ఏం చెప్తున్నాడంటే రామనాథ సేజ్ ఋషి చెప్తున్నాడు, ద సేజ్ టెల్స్ హిమ్ టు గ్రో ఏ బనానా ప్లాంట్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ డైలీ. నువ్వేం చేస్తావంటే ఒక అరటి చెట్టు నాటి దానికి ప్రతిరోజు నీ చేతులతో నీళ్ళు పోయి అని చెప్పి ఆ రామనాథకి చెప్పాడు అనమాట. మహీపతి రామనాథకి చెప్పాడు. ఇన్ వింటర్ ద మార్నింగ్ డ్యూ ఈజ్ ఆన్ ద లీవ్స్. డ్యూరింగ్ వింటర్ స్మాల్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అపియర్ ఆన్ ద లీవ్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో డ్యూ అంటే ఏంటంటే ఆకుల మీద ఉంటాయి కదా మంచు బిందువులు, చిన్న చిన్న బిందువులు, దాన్ని డ్యూ అని పిలుస్తారు. ఆ వింటర్ సీజన్లో స్మాల్ డ్రాప్స్ అనేటువంటివి ఆ మంచు బిందువులు ఆకుల మీద కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా మార్నింగ్ టైంలో. సో అని ఆ లీవ్స్ గురించి, ఆ లీవ్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ డ్యూని గురించి, ఆ మంచు బిందువుల గురించి చెప్పాడు. యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద డ్యూ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ బాటిల్. సో హీ మస్ట్ కేర్ఫుల్లీ కలెక్ట్ దోస్ టైనీ వాటర్ డ్రాప్స్ అండ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ ఏ బాటిల్. ఇతను ఆ మహీపతి రామనాథకి చెప్పాడు, ఆ మంచు బిందువులన్నింటినీ కూడా ఆ టైనీ వాటర్ డ్రాప్స్ని జాగ్రత్తగా నువ్వు సేకరించి వాటిని ఒక బాటిల్లో స్టోర్ చేయాలి అని చెప్పి రామనాథకి ఆ మహీపతి చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద డ్యూ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ బాటిల్. వెన్ యూ హ్యావ్ 5 liters of డ్యూ బ్రింగ్ ఇట్ టు మీ. So after collecting a large amount of 5 liters, he could bring it to the sage. నువ్వేం చేస్తావంటే 5 లీటర్ల మంచు బిందువు, ఆకుల మీద ఉన్న మంచు బిందువులు మొత్తం 5 లీటర్లు వాటర్ వచ్చే వరకు దాన్ని జాగ్రత్తగా సేకరించి 5 లీటర్లు వచ్చిన తర్వాత బాటిల్లో వాటిని నా దగ్గరకు తీసుకురా అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. హియర్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్, షోయింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఏ లాంగ్ టైమ్. ఇది చాలా కష్టం కదా, ఇది చేయడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది అన్నమాట. సో ఏం జరిగిందో చూద్దాం. వెన్ యూ హ్యావ్ ఐ విల్ చాంట్ సమ్ మ్యాజిక్ వర్డ్స్ విచ్ విల్ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ ఏ మ్యాజిక్ పోర్షన్. హియర్ ద సేజ్ సేస్ హీ విల్ సే మ్యాజికల్ వర్డ్స్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ పోర్షన్. సో నేను కొన్ని మంత్రాలు చదివిన తర్వాత ఒక మ్యాజికల్ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఆ మ్యాజికల్ పోర్షన్ తోటి నేను మంత్రాలు చదివి చాంట్ అంటే ఏంటి, టు రిపీట్ ఆర్ సింగ్ ఏ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రేజ్. ఏదైనా ఒక వర్డ్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను, చేయడం అనమాట. మంత్రాలు చదవడం, ఒకే చాంటింగ్ అంటారు, ఒకే పదాన్ని మళ్ళీ 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 రిపీట్ చేస్తూ చదవడం అనమాట. సో ఐ విల్ చాంట్ సమ్ మ్యాజిక్ వర్డ్స్, కొన్ని మ్యాజిక్ వర్డ్స్ నేను అలా చదువుతాను. విచ్ విల్ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ ఏ మ్యాజిక్ పోర్షన్. అది మ్యాజిక్ పోర్షన్, అవి మ్యాజిక్ పోర్షన్ తోటి మాయ ముందుగా మారిపోతుంది. ఇది నువ్వు తెచ్చినటువంటి 5 liters వాటర్ మ్యాజిక్ పోర్షన్గా తయారైపోతుంది. ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ విల్ చేంజ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ గోల్డ్. సో ఆ 5 liters ఏమవుతాయి, మ్యాజిక్ పోర్షన్గా తయారైపోతాయి. సో జస్ట్ 1 drop ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్ కెన్ టర్న్ ఎనీథింగ్ ఇంటూ గోల్డ్. ఆ 5 liters ఉన్నటువంటి ఒక డ్రాప్ తీసుకొని దేంట్లోనే వేస్తే ఆ ఒక్క డ్రాప్ ఏమవుతుంది, అది గోల్డ్గా మారిపోతుంది. ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ విల్ చేంజ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ గోల్డ్. ఒక చిన్న డ్రాప్ తీసుకొని ఏ వస్తువు మీద వేసినా కూడా ఆ వస్తువు ఎలా మారిపోతుంది అంటే గోల్డ్గా మారిపోతుంది అని చెప్పాడు. ఎవరు చెప్పారు? మహీపతి అనేటువంటి ఆ సేజ్ రామనాథకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇతను మహీపతి, ఇతను ఎవరితను? సేజ్ ఋషి. ఓకేనా? ఓకే, ఇలా చెప్పాడు. రామనాథ వాజ్ వరీడ్. రామనాథ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ యాంగ్షియస్ అండ్ కన్సర్న్డ్. రామనాథకి చాలా బాధపడుతున్నాడు, వరి అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఎందుకు వరి అవుతున్నాడు, ఎందుకు ఆందోళన చెందుతున్నాడో చూద్దాం. బట్ వింటర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ ఫ్యూ మంత్స్.
ఎందుకు వరి అవుతున్నాడంటే హీ సేస్ వింటర్ డజంట్ లాస్ట్ లాంగ్. వింటర్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ కాలం ఉండదు కదా. వింటర్ సీజన్ అనేటువంటిది చలికాలం కొద్ది నెలలు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ కొద్ది నెలల్లో నేను 5 లీటర్లు ఎలా వాటర్ని సేవ్ చేయాలి, ఆ డ్యూని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి అని దాని గురించి ఆందోళన చెందుతూ, దాని గురించి దిగులు చెందుతూ వరి అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్, it will take me years to collect 5 liters of dew. He understands that collecting so much dew will take many years. 5 లీటర్ల మంచు బిందువులు సేకరించేదానికి నాకు చాలా సమయం పడుతుంది అని చెప్పి వరి అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట. హియర్ హీఈస్ రియలైజింగ్ ద టాస్క్ నీడ్స్ టైమ్ అండ్ పేషెన్స్. ఈ టాస్క్ చేసేదానికి టైము కావాలి మరియు పేషెన్స్ కూడా కావాలన్నమాట. సో ఇంత టైం అవుతుంది, 5 లీటర్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి చాలా టైం అవుతుంది అని చెప్పి అతను ఆందోళన చెందుతూ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు అన్నమాట. నెక్స్ట్, యూ కెన్ ప్లాంట్ యాజ్ మెనీ బనానాస్ ప్లాంట్స్ యాజ్ యూ వాంట్. యూ కెన్ ప్లాంట్ యాజ్ మెనీ బనానా ప్లాంట్స్ యాజ్ యూ వాంట్. Here the sage allows him to grow many banana plants to make the work faster. నువ్వు అనుకున్నటువంటి 5 లీటర్స్ని వాటర్ సంపాదించాలి అంటే ఎక్కువ బనానా ట్రీస్ నాటు, ఎక్కువ ఆకులు ఉంటాయి, ఆ ఎక్కువ ఆకుల మీద ఎక్కువ మంచు బిందువులు ఉంటాయి. సో నువ్వు త్వరగా 5 లీటర్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక సేజ్ అతనికి, ఆ ఋషి అతనికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు, అవకాశం ఇచ్చాడు అనమాట. బట్ రిమెంబర్, యూ మస్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కలెక్ట్ ద డ్యూ విత్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. అయినా ఇక్కడ మహీపతి సేజ్ ఋషి ఒక కండిషన్ పెట్టాడు అనమాట. ద సేజ్ క్లియర్లీ సేస్ దట్ రామనాథ మస్ట్ డూ ఆల్ ద వర్క్ హిమ్సెల్ఫ్. కానీ అతను చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు మాత్రమే ఆ చెట్లని చూసుకోవాలి, నీ చేతులతోనే మంచు బిందువులు సేకరించాలి, నువ్వు మాత్రమే ఆ వాటర్ని కలెక్ట్ చేయాలి, ఆ డ్యూ 5 లీటర్స్ డ్యూని నీ చేతితోనే నువ్వు కలెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ మహీపతి ఎవరికి చెప్పాడు? ఆ రామనాథ్కి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 చూద్దాం, ఏం జరిగిందో చూద్దాం. పార్ట్ 2. Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. Here Ramanatha returned home, discussed with his wife and began cleaning his unused land. So రామనాథ వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు, తన భార్యతో చెప్పాడు అనమాట. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఆ ల్యాండ్ను మొత్తం కూడా, పొలాన్ని మొత్తం కూడా శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించాడు. తన సొంత చేతులతోటి ఆ ఎంటీగా ఉన్నటువంటి పొలాలంతా కూడా తను క్లీన్ చేయడం ప్రారంభించాడు. There he planted rows and rows of banana plants. So he planted many banana trees in rows. సో అలా ఖాళీ చేసినటువంటి ఆ ఖాళీ ల్యాండ్లో అతను వరుసగా అనేక అరటి చెట్లు నాటాడు, చాలా చెట్లు నాటాడు. ఎందుకని? 5 లీటర్స్ ఆ డ్యూ కావాలి కాబట్టి ఎక్కువ చెట్లు నాటితే త్వరగా అతను 5 లీటర్స్ని కలెక్ట్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో రోస్ అండ్ రోస్ ఆఫ్ బనానాస్ ప్లాంట్స్, బనానా చెట్లను అక్కడ నాటడం జరిగింది. He tended them carefully and during the winter months called the dew that formed on them with great care. Here tended అంటే లుక్ ఆఫ్టర్, వాటిని టెండెడ్ మీన్స్ లుక్ ఆఫ్టర్, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు అనమాట. టెండర్ అంటే ఏంటంటే చాలా క్లియర్గా, గ్రేట్ కేర్, లుక్ ఆఫ్టర్, చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని చూసుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో he took good care of the plants and carefully collected dew in winter. సో అతను ఆ మొక్కలన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ చలికాలంలో వాటిపై వచ్చినటువంటి ఆ వింటర్ సీజన్లో వచ్చినటువంటి ఆ మంచు బిందువుల్ని జాగ్రత్తగా సేకరించడం మొదలుపెట్టాడు. 5 లీటర్లు కావాలి కదా, కొద్ది కొద్దిగా అది సేకరించడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట. His wife helped him too. So his wife also supported him in his work. తను చేసేటువంటి పనిలో తన భార్య కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసింది.
Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. సో మధుమతి కలెక్టెడ్ బనానాస్. మధుమతి అతను పంట బాగా పండించాడు, అతనేమో వాటర్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మధుమతి మాత్రము బనానాస్ మొత్తం కూడా కలెక్ట్ చేయడము, వాటిని తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్మడము, సోల్డ్ చేయడము అండ్ ఎర్న్ గుడ్ మనీ, వచ్చి మంచి డబ్బును సంపాదిస్తూ ఉందన్నమాట. ఇంటికి షాప్కి వెళ్ళడము, ఆ అరటిపళ్ళ మొత్తం మార్కెట్లోకి వెళ్ళి అమ్మి మంచి ధరకు అమ్మడం, తర్వాత మంచి మనీని ఎర్న్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. ప్రైస్ ఫర్ ఇట్, గాట్ గుడ్ ప్రైస్ ఫర్ ఇట్. Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. So over the years, Ramanatha, as years passed, they grew many plants and became successful farmers. సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ రామనాథ మరింత ఎక్కువ ట్రీస్ని, అరటి చెట్లని ప్లాంటేషన్ నాటడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. అంటే ఇయర్స్ గడిచే కొంది ఆ చెట్లు ఏమవుతున్నాయి, మోర్ అండ్ మోర్ ప్లాంట్స్. దే హ్యాడ్ హ్యూజ్ బనానా ప్లాంటేషన్. చాలా హ్యూజ్ అంటే పెద్ద బనానా ప్లాంటేషన్ని, బనానా ఎక్కువ మొక్కల్ని నాటడము, ఎక్కువ మొక్కలు నాటడం వలన ఎక్కువ మంచు బిందులు సేకరించవచ్చు అనుకున్నాడు. అదేవిధంగా ఎక్కువ బనానాస్ కూడా వస్తున్నాయి. ఈ ఎక్కువ బనానాస్ అంతా తీసుకెళ్లి మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కువ మనీని సంపాదిస్తుంది తన భార్య మధుమతి. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. After 6 years of hard work, he collected the required dew. ఈ విధంగా 6 సంవత్సరాలు, 6 years చాలా కష్టపడ్డాడు రామనాథ. ఆ 6 years చాలా కష్టపడి 5 liters ఆ డ్యూని, ఆ మంచు బిందువులతోటి 5 లీటర్ల డ్యూని, అంటే ఆ వాటర్ని, ఆ ఆకుల మీద ఉన్నటువంటి ఆ డ్యూని 5 లీటర్లు సేకరించడం జరిగింది. 6 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు ఆ 5 లీటర్స్ని సేకరించడానికి. ఓకేనా? సో ఏం జరిగిందో చూద్దాం నెక్స్ట్. దీస్ ఆర్ ద బనానా ట్రీస్. ఈ విధంగా రామనాథ చాలా కష్టపడి ఈ చెట్లన్నింటినీ కూడా బాగా ఎక్కువ హ్యూజ్ ప్లాంటేషన్ అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, carefully he took the bottle to the sage. So Ramanatha carefully carried the bottle of dew to the sage. రామనాథ్ ఏం చేశాడు, కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ బాటిల్ని జాగ్రత్తగా ఆ ఋషి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు అనమాట. The sage smiled and muttered something over the water. మట్టర్డ్, హియర్ మట్టర్డ్ మీన్స్ స్పోక్ ఇన్ ఏ లో వాయిస్. చిన్నగా లోపల, ఏదో లోపల అంటే వాయిస్ పెద్దగా వినిపించకుండా లోపలే కొనుక్కోవడం అనమాట. అలా దట్ ఈస్ కాల్డ్ మట్టర్డ్. అలా లోపల మెల్లగా మాట్లాడుకుంటూ ఏదో కొన్ని మంత్రాల్ని సేజ్ నవ్వుకుంటూ స్మైల్ అండ్ మటర్ సంథింగ్ ఓవర్ ద వాటర్. ఆ వాటర్ ఏదో మనసులో చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. నీటి మీద కొన్ని మంత్రాలు చెప్పాడు అనమాట. ఆ వాటర్ని పట్టుకొని ఏదో కొన్ని మంత్రాలు చదవడం జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్, దెన్ హీ రిటర్న్ ద బాటిల్ అండ్ సెడ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. సో ఆ వాటర్ బాటిల్ని పెట్టుకొని మంత్రాలు చదివిన తర్వాత ఆ బాటిల్ ఏం చేశాడు, తిరిగి మళ్ళీ రామనాథ్కి ఇచ్చేసాడు. హీ గేవ్ ద బాటిల్ బ్యాక్ అండ్ ఆస్క్డ్ రామనాథ టు టెస్ట్ ఇట్. ఆ బాటిల్ని తిరిగి రామనాథ్కి ఇచ్చేసి, నువ్వు ఒకసారి దీన్ని టెస్ట్ చేయి అని చెప్పి మన పోర్షన్ అన్నాడు కదా, మ్యాజిక్ పోర్షన్ అన్నాడు కదా. సో ఈ నువ్వు 5 లీటర్స్ ఇచ్చారు, నేను మంత్రాలు చదివాను, దీంతో నువ్వు టెస్ట్ చెయ్యి అని చెప్పి ఆ వాటర్ని 5 లీటర్స్ వాటర్ బాటిల్ని రామనాథ్కి ఆ సేజ్ ఋషి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట, మహీపతి. సో రామనాథ నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం. రామనాథ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. So Ramanatha poured some drops on a copper pot, exciting it to become gold. ఏం చేశాడు రామనాథ, ఆ బాటిల్ ఇవ్వగానే
కొన్ని చుక్కలు దాంట్లో నుంచి కొన్ని వాటర్ కొన్ని చుక్కలు తీసుకొని డ్రాప్స్ తీసుకొని అక్కడ ఒక కాపర్ పాట్ రాగి పాత్ర ఒకటి ఉంటే దాని మీద అలా చల్లాడు అన్నమాట. ఏమవుతుంది, అది గోల్డ్గా మారిపోవాలి కదా. సో ఆ పాట్, ఆ కాపర్ పాట్ గోల్డ్గా మారుతుందని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ దాని సైడ్ చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. కాపర్ పాట్గా ఫ్యూ డ్రాప్స్ కాపర్ వెజల్ అండ్ వెయిటెడ్ ఫర్ ఇట్ టు టర్న్ గోల్డ్గా అది మారిపోతుందని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. టు హిస్ సర్ప్రైజ్ నథింగ్ హ్యాపెండ్. హీ వాజ్ షాక్డ్ బికాస్ ద వెసల్ డిడ్ నాట్ చేంజ్ ఎట్ లాస్ట్. ఆ వెసల్ ఎటువంటి మార్పు లేదు, ఏమీ మార్పు. అదొక ఆశ్చర్యం వేసింది రామనాథ్కి. ఏంటి ఈ వాటర్ చల్లితే ఏదైనా కూడా గోల్డ్గా మారిపోతుంది అన్నారు కదా, మరి ఈ వాటర్ చల్లాను ఏమీ మారలేదే, ఎటువంటి మార్పు చేంజ్ రాలేదే అని చెప్పి ఆశ్చర్యంగా రామనాథ మహీపతి వైపు అలా చూస్తున్నాడు. ఏమీ జరగలేదే అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ చీటింగ్, హీ టోల్డ్ ద సేజ్. Ramanatha angrily said that the sage had tricked him. ఇది చాలా మోసం చేసావు అని చెప్పి రామనాథ చాలా కోపంతో ఋషితో చెప్పాడు. చాలా మోసం చేసావు నువ్వు ఈ వాటర్ చల్లితే గోల్డ్గా మారిపోతుందన్నావు. సో ఎటువంటి చేంజ్ రాలేదు ఇక్కడ. సో నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు అని చెప్పి సేజ్ని, ఆ ఋషిని రామనాథ కోపంగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. I have wasted 6 precious years of my life. Precious means valuable. చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్రెషియస్ అంటే. సో he felt that his 6 important years were wasted. నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి 6 years నేను వేస్ట్ చేసావు, ఈ విధంగా వ్యవసాయంతో ఈ విధంగా మోసం చేసావు. నువ్వు చెప్పినటువంటి పని నేను 6 years కష్టపడి ఆ జీవుని 5 liters జీవుని కరెక్ట్ చేశాను, కానీ నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు. హీ స్టిల్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద రియల్ లెసన్. అంటే ఇక్కడ ఇతనికి ఇంకా ఏం అర్థం కాలేదు, రామనాథకి అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది అర్థం కాలేదనమాట. సో 6 years వేస్ట్ చేసావు అని చెప్పి రామనాథ మహీపతి సేజ్ ఋషిని కోపంగా అడుగుతున్నాడు. బట్ సేజ్ మహీపతి ఓన్లీ స్మైల్డ్ అండ్ కాల్డ్ మధుమతి టు కమ్ ఫార్వర్డ్. సో ద సేజ్ కామ్లీ స్మైల్డ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మధుమతి టు కమ్. సో ఎంత కోపంగా రామనాథ మాట్లాడుతూ ఉన్నా కూడా మహీపతి ఏం చేశాడు, సేజ్ మహీపతి నవ్వుతూ, ఋషి మహీపతి నవ్వుతూ ఏం చేస్తాడే మధుమతిని ముందుకు రమ్మని చెప్పాడు. మధుమతి ఎవరు? రామనాథ యొక్క భార్య. ఆ భార్యని నువ్వు ముందుకు రమ్మ అని చెప్పి మహీపతి నవ్వుతూ రామనాథ భార్యని ముందుకు రమ్మని చెప్పాడు అన్నమాట. She came with a big box. మధుమతి brought a large box with her. ఆమె ముందుకి ఒక పెద్ద పెట్టితోటి, ఒక పెద్ద బాక్స్ తోటి ముందుకు రావడం జరిగింది. When she opened it, inside shined stalks of gold coins. సో ఆమె ఎప్పుడైతే when she opened the box, it was full of shining gold coins. ఆమె పెట్టి తెరిచింది, పెట్టి అలా ఓపెన్ చేయగానే ఆ బాక్స్ మొత్తం కూడా దగ్గర మెరిసిపోతూ నాణ్యాలు, బంగారు నాణ్యాలు కనిపించాయి అన్నమాట. మొత్తం గోల్డ్ కాయిన్స్ కనిపించాయి ఆ బాక్స్ నిండా. వెంటనే now the sage turned to very surprised Ramanatha and said, now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, there is no magic potion that can turn things into gold. So వెంటనే the sage looked at Ramanatha, who was very shocked, and began to speak. ఏం చేస్తాడంటే ఆ ఋషి ఆశ్చర్యపోయి రామనాథ వైపు తిరిగి మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. రామనాథ వైపు చూస్తూ ఆ ఋషి ఇలా మాట్లాడాడు అన్నమాట. దేర్ ఇస్ నో మ్యాజిక్ పోషన్ దట్ కెన్ టర్న్ థింగ్స్ ఇంటూ గోల్డ్. ద సేజ్ క్లియర్లీ సెడ్ దట్ సచ్ ఎ మ్యాజిక్ పోషన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అసలు మ్యాజిక్ పోషన్ అనేటువంటిది అసలు లేదు, ఏ వస్తువైనా బంగారంగా మార్చేటువంటి మాయ అనేటువంటి మ్యాజిక్ పోషన్ అసలు లేదు అని చెప్పాడు. ఎవరు? ఆ ఋషి చెప్పాడు అనమాట. ఆ ఋషి పేరు ఏం పేరు చెప్పుకున్నాం మనం? మహీపతి. అలా చెప్పాడు. యు వర్క్డ్ హార్డ్ ఆన్ యువర్ ల్యాండ్ అండ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ప్లాంటేషన్.
You worked hard on your land and created this plantation. So he expected that Ramanatha's success came from his hard work. నీ యొక్క సక్సెస్ దేని నుంచి వచ్చింది? నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేసావు కాబట్టి నీ సక్సెస్ వచ్చింది. నువ్వు కష్టపడ్డావు కాబట్టి ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ అంతా నీకు వచ్చాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గోల్డ్ కాయిన్స్ అంతా కూడా నువ్వు కష్టపడడం వల్ల వచ్చినటువంటి గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇవి. ఎలా కష్టపడ్డావు? నువ్వు ప్లాంటేషన్ వేసావు, పంటలు పండడం వల్ల ఈ ఇంత గోల్డ్ కాయిన్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో వైల్ యూ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ద ట్రీస్, యువర్ వైఫ్ సోల్డ్ ద ఫ్రూట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. హిస్ వైఫ్ హెల్ప్డ్ బై సెల్లింగ్ ద బనానాస్ అండ్ ఎర్నింగ్ మనీ. ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు? చెట్లు నాటుతూ ఉన్నావు. చెట్ల పైన ఉన్నటువంటి ఆ డ్యూని, ఆ మంచు బిందెలు సేకరించే పనిలో నువ్వు ఉన్నావు. ఆ సమయంలో నీ భార్య ఏం చేసింది? ఆ బనానాస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్మింది. అర్థమైందా? సో ఫ్రూట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, దట్స్ హౌ యూ గాట్ దిస్ మనీ. అలా దిస్ ఈజ్ హౌ దే ఎర్న్డ్ ఆల్ ద వెల్త్. అలా మీరు ఈ డబ్బు సంపాదించారు. ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఆ బాక్స్ నిండా ఉన్నటువంటిది నీ హార్డ్ వర్క్ వల్ల వచ్చినటువంటి మనీ, ఇది మ్యాజిక్ వల్ల వచ్చినటువంటి డబ్బు కాదు అని చెప్పి ఆ మనీ అంతా కూడా దట్స్ హౌ యూ గాట్ దిస్ మనీ. ఈ మనీ అంతా కూడా నువ్వు అలా వ్యవసాయం 6 సంవత్సరాలు కష్టపడడం వల్ల వచ్చినటువంటి మనీ, ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇదంతా అని చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ వాస్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ దట్ క్రియేటెడ్ దిస్ వెల్త్, నాట్ మ్యాజిక్. సో ద సేజ్ ఎంఫసైజ్డ్ దట్ హార్డ్ వర్క్, నాట్ మ్యాజిక్, మేడ్ దెమ్ రిచ్. ఈ ఇంత గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నటువంటి ఈ బాక్స్ని రావడానికి కారణం ఏంటంటే నువ్వు పడ్డటువంటి 6 years నువ్వు పడ్డటువంటి కష్టం వల్ల మాత్రమే ఈ గోల్డ్ కాయిన్ ఇంత డబ్బు నీకు రావడం జరిగింది. అంతేకాని మాయ వల్ల, మ్యాజిక్ పోషన్ వల్ల వెల్త్ అనేటువంటిది రాదు. నువ్వు కష్టపడ్డావు కాబట్టి ఇంత పెద్ద బాక్స్ నిండా కూడా గోల్డ్ కాయిన్స్ రావడం జరిగింది అని చెప్పాడు. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టోల్డ్ యూ అబౌట్ దిస్ ఎర్లియర్, you would have not listened to me, so I played a trick on you. So the sage says he used a trick because Ramanatha wouldn't have listened otherwise. ఒకవేళ నేను ఈ ట్రిక్ గురించి ముందే కానీ నువ్వు పని చెయ్యి, కష్టపడు, డబ్బులు వస్తాయి అని నేను చెప్పుంటే నువ్వు వినేవాడివా? అస్సలు నువ్వు వినుండేవాడివి కాదు. అందుకే నేను నీ మీద ఒక చిన్న ప్లాన్ వేసి ఈ విధంగా చిన్న ట్రిక్ని ప్లే చేశాను. సో నువ్వు కష్టపడ్డావు కాబట్టి ఇంత మనీని నువ్వు ఎర్న్ చేసావు. ముందుగానే పని చెయ్యి, అసలు ఆ మ్యాజిక్ పోర్షన్ లేదు అని చెప్పుంటే అసలు నువ్వు నా మాట వినేవాడివి కాదు. నువ్వేం చేసేవాడి? ఆ మ్యాజిక్ పోర్షన్ కోసం వెతుకుతూ అలాగే ఉండేవాడు, కానీ ఇలా కష్టపడేటువంటి వాడివి కాదు అని చెప్పి ఆ మహీపతి అనేటువంటి ఆ వ్యక్తి రామనాథకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. రామనాథ అండర్స్టూడ్ ద విజ్డమ్ బిహైండ్ దీస్ వర్డ్స్ అండ్ వర్క్డ్ ఈవెన్ హార్డర్ ఆన్ హిస్ ప్లాంటేషన్ ఫ్రమ్ ద డే ఆన్. సో Ramanatha realized the true meaning of the sage's advice and started working even more sincerely on his farm. రామనాథ ఆ రోజు నుంచి ఋషి మాటల్ని విని తను చేసినటువంటి ఆ పొరపాటు, లేజీగా ఉండటం అనేటువంటి వదిలేసి ఆ మ్యాజిక్ పోర్షన్ కోసం వాటి కోసం టైం వృధా చేసుకోకుండా ఋషి చెప్పినటువంటి మాటల్ని, ఆ సేజ్ చెప్పిన మాటల్ని జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకొని ఆ రోజు నుంచి చాలా కష్టపడి పనిచేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. సో మరింత మనీని ఎర్న్ చేశాడు. ఈ విధంగా ఇతను లేజీగా ఉన్నటువంటి ఆ రామనాథ చాలా హార్డ్ వర్కర్గా మారడం జరిగింది. ఎవరి యొక్క సహాయంతో? మహీపతి అనేటువంటి సేజ్ ఋషి చెప్పినటువంటి మాటలు విని. సో తనకి కష్టపడినప్పుడు సహాయం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? తన భార్య మధుమతి. సో ఇంత గొప్ప స్టోరీని, ఇంత గొప్ప మెసేజ్ని మనకి రాసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే సుధామూర్తి. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద లెసన్. సో ది మోరల్ ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ ఈస్ ద రియల్ మ్యాజిక్. there are no shortcuts to success. పేషెన్స్, ఎఫర్ట్ రెండు కలిస్తేనే సక్సెస్ అనేటువంటిది వస్తుంది.
విజ్డమ్ చేంజెస్ లైఫ్, మన యొక్క లైఫ్ని విజ్డమ్ తోటి మనం మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పి ఒక మంచి స్టోరీని సుధామూర్తి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? సో వెరీ గుడ్ స్టోరీ సుధామూర్తి అండ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ స్టోరీని హలో థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఇంగ్లీష్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని 6th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి పూర్వి అన్ని లెసన్స్, 6th నుంచి 10th వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి లెసన్ని వీడియో క్లాసెస్ వినండి. ఇంగ్లీష్ మీద మంచి పట్టు సాధించి మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేస్తారని, మంచి నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తారని కోరుకుంటూ మీ బాలచంద్ర. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.